چونکہ حکومت کا اتحادی ہوں تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے منسٹر صاحبان غائب ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے اتحادی کے، بحیثیت پارلیمنٹرین کے، بحیثیت اپر ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیواروں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے۔ سر اس کا مجھے چیئرمین صاحب ایک مجھے بات بتا دیں کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پالیسی ساز ہے، جو منسٹر صاحبان ہیں وہ ہیں ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے؟ اور آپ دیکھیں صرف 2 آفیسران کے سوا 2 آفیسران ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے، کوئی بھی آفیسر بیوروکریسی بھی نہیں بیٹی، ہمارے لیے لعنت کا مقام ہے۔ سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر، کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں، منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ سر ہم یہ کسے سنائیں؟ مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائیں؟ کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیوروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں، یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے بجٹ پر بحث کریں۔ سر یہ 14 دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سارا قوم کا پیسے کا ضیاع ہے، قوم کے پیسوں کی لوٹ مار ہے۔ اس ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتنے لمبے پلان دے کی۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، میرے دوست بیٹھے بشمول میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا 1% بھی نہیں پڑھتا۔ اگر مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے، نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، صرف یہ عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک منٹ دنیش صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بہت جو ہے شارپ اور ذہین اور پاکستان کی اتنے بڑے ایوان کے آپ ممبر ہو، ویسے یہ جو ذاتی جملے ہیں، ذاتی جملے سر میں دل کی بڑا سر مجھ پر ہے، یہ کارروائی سیاست کیا میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں سر اپنے اوپر لیتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں بولتا، اپنے اوپر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فضول کارروائیاں کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں، صرف ہم باتیں کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پر آپ بحث کریں، تو چلیں ٹھیک ہے سر، ہم آپ کو ہی سنا رہے ہیں، آپ کو ہی سنا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنے، آپ کے توسط سے کوئی ہماری بات سن لیں۔ ہم بلوچستان کے لوگ مظلوم لوگ ہیں سر۔ جب میں بجٹ بک دیکھتا ہوں، موجودہ PSDP دیکھتا ہوں، یہ بک ہے، پہلی بات تو میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اس بک میں کافی صفحات خالی بھی ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اسکیمات کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بے ایمانی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بکس دی بھی جاتی ہیں جس پر اہم اسکیمات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں سر، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایسے کئی صفحات ہیں اس میں جہاں پر اسکیمات کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں اس لیے نوٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کی اسکیمات کتنی ہیں۔ سر آپ کے لیے، آپ بھی ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے ہیں، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے، آپ کے لیے بھی، کہ جو پروونسز کو اسکیمیں دی گئی ہیں، بلوچستان کی اس پوری بک میں پروونسز کے حوالے سے صرف 2 اسکیمات شامل ہیں۔ سر میں تو کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی بلوچستان 44% ہے زمین کے حوالے سے، اور اس بک میں پروونسز کے حوالے سے 2 اسکیمیں۔ میری بات ہوئی تھی ہمارے CM بلوچستان سے، تو میں نے کہا آپ جو آئے جو یہاں پر مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں 72 اسکیمات لایا ہوں اور 72 کی 72 ہوں گی، مگر آج میں دیکھتا ہوں ان 72 میں سے صرف 2 اسکیمیں منظور ہوئی۔ سر یہ ظلم ہے۔ آپ ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے، اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا، مجھے تو گندے انڈے پڑیں گے، سب کو گندے انڈے پڑیں گے، بلوچستان کی عوام ہمیں نہیں بخشے گی۔ سر آپ اسی طرح سے آئیں
नेशनल NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बजट है, 180 अरब रुपए का बजट है इस बुक में। आप सुन लें मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों, नून लीग के दोस्तों, गुमरो साहब ने अच्छी बात की। गुमरो साहब ने कहा पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है कि जो सूबे जो कम तरक्की याफ्ता इलाके उन पर पैसे खर्च किए जाएं। तो गुमरो साहब आप देखें, बलूचिस्तान का एक हाईवे है जिसे हम कहते हैं कि दहशतगर्द इशारा है, खूनी इशारा है। सैयद नासिर साहब आप मुझे बताएं, आप भी उस एरिया के, मुझे बलूचिस्तान का कोई ऐसा बंदा बताएं कि जिस बंदे की इस खूनी शारा ने जान न ली हो। कराची से जो कोयटा तक शारा होती है उस पर इतने लोग शहीद, मैं उनको शहीद कहूंगा, इतने लोग शहीद हुए जितने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भी नहीं हुए। इसलिए हमने उस शारा का नाम दहशतगर्द शारा रखा हुआ है। और उस मसला क्या है, क्योंकि वो सिंगल शारा है। आपने पंजाब में मोटरवे बना दिया, आपने सिंध में बना दिए, KPK में बना दिए, बहुत अच्छा किया है। बलूचिस्तान में मोटरवे का नाम नहीं है। M8 है, वहां भी सिर्फ मोटरवे, मगर वो भी मोटरवे नहीं है। ये जो हमारी शारा है, कोयटा जो कराची से कोयटा जाती है, वो हमारी शेरग है, उस पर डेली मैं जब आता हूं इस ऐवान में, वहां पर आप यकीन जाने, वहां पर गाड़ियों को हादसात हुए, लोग जिंदा जलकर कोयला बन गए, लोग जिंदा जलकर कोयला बने। पिछले 10 सालों में इस शारा ने 6000 लोगों की जानें ली है। कितने बच्चों को यतीम किया है, कितनी औरतों को बेवा इसने किया है, इस शारा ने किया है। मैं समझता हूं कि अगर हमने अभी भी उसे ड्यूअलाइजेशन, ये चौथा बजट है, मैं इस खूनी शारा के हवाले से यहां पर बक करके थक गया हूं, मगर अब भी उस खूनी शारा को ड्यूअलाइजेशन करने के लिए 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इस दफा भी एलोकेशन, आपके लिए भी हैरानगी की बात होगी, एलोकेशन 5% रखी गई है। जनाब आला, अगर इसी तरीके से वो 5% देंगे तो ये शारा 20 साल में कंप्लीट होगी, और 20 साल में जितने जनाजे उठेंगे, जितने लोग इसमें शहीद होंगे, उसके कातिल हम और आप होंगे। अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं समझा तो मैं समझता हूं इसके कातिल हम और आप हैं। मगर यहां पर जमीर मर चुका है, इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देगा। जनाब आला, मुझे तो हैरानगी होती है जब मैं बजट पढ़ता हूं और देखता हूं कि इस दफा भी 8000 अरब रुपए का खसारा है। पिछली दफा भी 7000 अरब का खसारा था, इससे पिछली दफा भी खसारा है, खसारे पर खसारा, और ये खसारा हम कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। तो हम कहां डूबते जा रहे हैं सर? किस तरह से हम मुल्क की मैशियत को आगे लाएंगे? हम कबूतर की तरह ये आंखों में आंखें बंद करके, सर खुदा को माने, ये हमारे जो अरबाब इख्तियार बैठे उनको बोले कि इस तरह से ना करें। इस तरह से हुआ तो मैं समझता हूं हम वो दिन दूर नहीं है कि हम अफ्रीकी मुल्कों से भी नीचे की सतह पर जाएं। और मुझे हकीकत में बता रहा हूं, मुझे कभी कभार सख्त अफसोस होता है कि हमारी हुकूमत सूद पर सूद लेती जा रही है, सूद पर सूद। और अभी इस बजट में जो एक चीज मैंने देखी है, हम सूद तो ले रहे हैं, सूद पर दूसरे लोगों से, दुनिया से पैसे ले रहे हैं। आप हैरान होंगे कि वफाक सूद पर सूबों को पैसे दे रहा है। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, मौलाना वासे साहब, हमने इनसे थोड़ा इस्लामी तालीमात के हवाले से भी। जी 1 मिनट बाकी है आपका जी। सर यही तो मैं हैरान हूं, जब बलूचिस्तान का मसला आता है आप तो सना सोयल है बलूचिस्तान का, आप मुझे दे, इधर लोगों ने घंटा फजूल बातें की और हमें आप कहते हैं 1 मिनट है सर। आप 1 मिनट सर आप 2018 से ऐवान में जी 2018 से सर अभी 15 मिनट मेरे सामने 20 मिनट आपसे बात की है। चाहे अगर वो पावरफुल है और मैं एक अक़लियत का नुमाइंदा हूं, मैं सर आपको ये बात बता दूं कि मैं पूरी पाकिस्तान की अक़लियत को
कर रहा हूं। 1 करोड़ अकलियत। आप तकरीर ना करें। सर तकरीर कर रहा हूं, मैं बजट पर कर रहा हूं, बजट पर कर रहा हूं मैं। सर अब आता हूं असल मुद्दे की तरफ से। मुझे जब ये सूद की बात मैं सुनता हूं, मैंने सुना है, बल्कि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। इसी तरह से सूरह बकरा 279 में, फिर अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहां पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। और हम आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपका कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं है। बहैसियत गैर मुस्लिम भी मुझे शर्म आती है कि आप ये मुनाफिकत का काम कर रहे हैं। सर क्या आप बताओगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान शरीफ में है। सर मैं नहीं कह रहा हूं। जी बात सुनाए। रूम में इजलास हो रहे हैं ना, तमाम